اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير
الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأنس والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتيت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة رسول بلا خندق ولا سور ومن كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله تتارسنا بالله تدارسنا بالله من عدونا عدو الله من ساك أرسل إليك ويرد الله في مئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقض في مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوخوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يستع ولا جبل يقطع في مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم علينا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى
Rasulullah itu senang, gembira, bahagia. Nah, kita baca dengan lagu yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Al-muhtaramun, para habaib, para masyayikh, para asatid, wa khususan Habibuna Dr. Habib Syaf Hasan Baharuni, guru kita Ustaz Nur Khalis Mustari, hadirin para pemirsa TV Dalwa, sahabat-sahabat Busra di mana saja berada, di majelis ilmi yang penuh dengan berkah ini. Tiada satu undangan kata yang terindah yang diucapkan oleh hamba Allah, melainkan undangan kata dan ungkapan hati rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan inayah dan takdir Allah. Pada pagi hari ini subuh 2 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Agustus 2020, kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para salafun sholihin ila yaumil qiyamah. Hadirin sahabat Busra di mana saja berada, tema kita pada hari ini putaran pertemuan ke-99
mengambil tema kewajiban orang tua dan anak menuju generasi Islami. Karena itu mari kita simak bersama-sama. Tema ini akan disampaikan oleh Habibuna Dr. Habib Asghaf Hasan Baharuni. Kepada beliau dihaturkan. Ahmad Talib. Sudah Usman. Sudah Usman bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah SWT, menjadi sebab kita ada hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan menjadi sebab kita termasuk yang bisa mendapatkan tempat yang khusus di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya yang berhadir samping kanan saya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Usman. Jadi di antara cucu Habib Usman bin Yahya Mufti Jakarta, tapi beliau seumur segini, tapi cucu yang paling yang masih ada, cucu yang sekarang yang banyak itu buyut, cicit banyak masih ada ya, tapi cucu yang masih ada itu jarang, sudah tinggal beliau ini. Nah, kita doakan semua panjang umur, sehat walafiat. Nah, sedang di sampingnya ini adalah Habib Agil bin Usman bin Yahya bin Usman. Jadi beliau termasuk cicit sudah, cicit. Sedangkan saya punya istri itu termasuk buyut. Jadi kebanyakan cucu Habib Usman bin Yahya itu sudah dalam kategori buyut atau cicit. Tapi ini alhamdulillah masih ada bersama kita. Semoga kedatangannya dan majelis kita membawa keberkahan tersendiri, sehingga majelis ini bersambung dengan keberkahan Al-Habib Usman bin Yahya yang mengarang kita sifat 20. Nah, beliau yang dikatakan Mufti Batavia, Mufti Jakarta. Nah, jadi semoga Allah merahmati beliau dan membawa keberkahan bagi kita, dan kita menyambut beliau di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semua para habaib yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama yang karena mereka lah kita mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Yang berkat mereka lah kita mendapatkan air hujan, berkatlah mereka lah kita itu mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Mereka lah suatu komunitas yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil muallimina nasi khaira. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya serta semua makhluk yang ada di atas langit, semua makhluk yang ada di atas muka bumi memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Sehingga beruntunglah bagi mereka yang selalu duduk bersama para ulama, karena Imam Ghazali mengatakan mereka para ulama sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dan dapatkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta kepada ulama. Kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut di dalam diri ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantu perjuangan para ulama. Dan dengan dasar hadis Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani.
wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, walaupun secara online, insya Allah berarti kita termasuk yang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu Sabda Muhammad mengatakan dalam hadis itu, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang banyak berkunjung ke rumah ulama, duduk bersama para ulama. Tapi untuk sementara ini, karena memang zamannya COVID, pandemi ya, untuk selamanya dikurangi dulu gitu. Kesian para ulamanya, kita masih eman dengan para ulama, karena dengan selamat dengan para ulama takutnya sampai akhirnya kita ini terpapar sudah corona. Dan bisa jadi ulama juga ada coronanya, kita nggak paham. Oleh karena itu untuk sementara ya mungkin kita kurangi, dengan harapan semoga kita semua termasuk yang selamat daripada pandemi COVID-19 ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Khususnya guru kita bersama, pembina Majelis Subuhan Al-Busyra, yaitu sahabat ayah saya Kiai Nur Khalis Mustari, dan juga tidak lupa Kiai Mahmud dan semua para kiai, para alim yang hadir, baik secara langsung di tempat kami ataupun secara online, yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala. Dan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangatnya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami Jamaah Subuhan Al-Busyra yang saya cintai, yang saya rindukan, dan saya banggakan, dan saya berharap semoga cepat berlalu supaya kita cepat bertatap muka langsung bersama antum-antum semuanya. Karena bukan hanya jamaah yang kangen, saya sendiri kangen, pembina majelis juga kangen. Tapi apa dikata, kita saling mencintai, saling menyayangi, dan saling memaklumi. COVID-19 itu ada, bukan sebuah konspirasi. Coronanya itu ada, di mana-mana ada ya. Tapi kalau ada konspirasi, ya mungkin sekitar corona itu, dari mulai keuangan yang berputar ataupun yang sekitar corona itu mungkin ada. Tapi kalau semua coronanya itu sendiri, itu bukan konspirasi, sudah ada ya. Jadi kita harus hati-hati, dan kita diperintahkan untuk berikhtiar dan bertasabbuk. Oleh karenanya laksanakan 3M, dan 3M ini termasuk sesuatu yang berada di dalam ranah di bawah naungan syariat, yaitu apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Jadi usahakan seperti itu kita laksanakan, bukan karena pemerintah yang merintahkan, tidak, tapi karena keselamatan kita dan keselamatan orang-orang kita sayangi. Jadi supaya kita bersama-sama terhindar daripada COVID-19 ini. Insya Allah semoga kita semuanya termasuk terhindar, dan kita semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala semoga jika ada kebi yang kita cintai ini dan dari dunia seumumnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tema yang sangat bagus ya. Tema yang sangat diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tema yang dianjurkan, dihimbaukan oleh para penerus Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para ulama, para da'i, para salihin, para aulia. Tema yang menentukan masa depan kita, bukan masa depan setelah 60 tahun atau 70 tahun atau kurang dari itu atau lebih daripada itu, tapi masa depan yang sesungguhnya, yang kehidupannya itu abadi selama-lamanya, yaitu kehidupan kita kelak di alam barzah, kehidupan kita kelak di alam mahsyar, dan kemudian kehidupan kita kelak di alam akhirat. Oleh karena itu, tema kali ini adalah kewajiban orang tua dan anak menuju keluarga Islami. Suatu tema yang sangat menarik. Tapi memang begitulah kita, pintar dan hebat di dalam membuat tema, tapi kadang-kadang, mohon maaf, sulit untuk menerapkannya.
manusia lebih banyak bicara daripada prakteknya. Kebanyakan dari kita bisa mengatur kata-kata yang indah, begitu pula hikmah-hikmah yang hebat, akan tapi penerapannya itu yang sedikit. Oleh karena itu, ayo kita pelajari bagaimana kita menerapkan benar-benar dan praktekkan tema ini supaya menjadi nyata di antara kaum muslimin. Karena nilai positif dan efek baik yang akan kita dapatkan dengan kita benar-benar menerapkan tema kita kali ini di dalam keluarga kita masing-masing, maka bukan cuma keluarga kita yang mendapatkan nilai positifnya, tapi bahkan semua masyarakat di desa kita, di kelurahan kita, di kota kita, di kabupaten kita, di wilayah kita, bahkan di negara kita semuanya. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama seandainya penduduk suatu desa, suatu kota, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka niscaya kami akan berikan dan kami akan bukakan pintu keberkahan langit dan pintu keberkahan bumi. Nah, sehingga solusi yang kita cari sekarang ini sebenarnya baik dalam taraf keluarga, masyarakat yang kecil, per desa, per kota, per wilayah, sampai per negara, itu adalah nggak perlu kita ganti partainya atau ganti pemerintahannya, tapi yang perlu kita bina dan didik serta kita tata ulang itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Ini adalah solusi. Oleh karena itu di sini ada sebuah kekeliruan mungkin ya dalam hemat saya, di mana disebutkan di sini kewajiban orang tua dan anak. Sebetulnya cukup satu sisi saja, kewajiban orang tua, karena orang tua itu adalah imam. Sedangkan anak mau nggak mau harus ikut. Cuma mohon maaf, sekarang ini memang budaya kita itu sedikit demi sedikit sudah bergeser dari timur entah kemana. Ini sekarang yang terjadi, sehingga orang tua itu banyak yang nurut kepada anaknya. Sampai dalam tema itu pun juga anak dipertimbangkan. Mohon maaf, ini mungkin kita mengingat kepada suatu acuan daripada cerita saya punya abah, di mana saya punya abah Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah. Beliau pernah mendapati salah satu murid pintar, cerdas, cerdik, dan berprestasi di kelasnya, juara terus di kelasnya. Sampai ketika liburan panjang, ketika masa kembalian sudah tiba, kok anak ini nggak datang. Saya punya abah sangat-sangat eman kalau seumpama ada salah satu anak muridnya kemudian tidak atau putus belajar, itu dicari tahu apa sebabnya. Kalau cuma karena keuangan, finansial dan sebagainya, itu saya punya abah banyak yang menanggung. Itu yang saya tahu. Bahkan saya punya abah sendiri berwasiat, tapi wasiatnya jangan jadikan sebuah alasan untuk para wali santri soalnya. Saya punya abah ini dan kita terapkan, tetap kita terapkan walaupun semua benar, tetap kita terapkan. Dan memang inilah kenyataan yang terjadi. Apa itu? Jangan pernah memberhentikan anak jikalau mereka itu banyak tunggakannya. Jadi kita nggak pernah mau tunggakannya setahun, mau berapa tahun. Bahkan alhamdulillah utangnya para wali santri itu di pondok itu setiap tahunnya rata-rata di atas 5 miliar. Nah, tapi semoga jadi sadar bahwa pondok ini bukan pabrik. Jadi pondok ini bukan perusahaan yang banyak uangnya, tapi pondok ini lebih banyak i'anah daripada Allah SWT, dibantu oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan karena dibantu oleh Allah Ta'ala, maka setiap pondok itu bangkrut semua itu. Tapi alhamdulillah kan ada bantuan daripada Allah Ta'ala, sehingga yang ada itu jadi barokah. Tapi kalau kita itu nunggak kepada pondok, kalau kita nggak mampu, fa nadiratun ila maisarah, ya. Tapi kalau kita mampu tapi kita tidak membayarnya, nah, hutangnya itu bukan hutang kepada Habib Zain, hutangnya itu bukan hutang kepada pengasuh,
Kalau pondok pesantren hutang itu langsung kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena pesantren itu adalah milik Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, jadi subhanallah, itu diantara rahmatnya saya punya abah. Sehingga kemudian ditanya sama ayahnya, kenapa nggak balik? Apakah ada masalah keuangan dan sebagainya? Oh tidak. Kenapa? Anaknya nggak mau. Nah, terus anaknya di mana? Mau belajar di sekitar saja. Mau di sekolah umum. Tuh, emang dia itu berprestasi. Gimana lagi saat saya sudah paksa, saya sudah rayu, anaknya nggak mau. Nah, gitu. Apa saya punya abah bilang? Harusnya kamu itu sebagai orang tua memaksanya untuk balik ke pondok. Bukan orang tua itu ikut kepada anak. Kamu paksa dia. Anak itu belum ada pengalaman, belum mengerti pengetahuan yang banyak. Sehingga apa? Sebagai imam dan penunjuk, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian itu, termasuk kepemimpinan kalian terhadap istri dan anak. Itu dikatakan saya punya apa. Nah, oleh karena itu, maka di sini kalau kita ingin menerapkan, sebetulnya mulainya itu bermula daripada orang tua, benar. Orang tua yang harus memulai. Banyak orang tua sekarang ini, mohon maaf, yang sudah terlanjur berada di dalam ranah kesalahan. Di masa lalunya tentunya kita punya masa-masa jahiliyah. Banyak kita tinggalkan sholat 5 waktu. Banyak kita itu melakukan dosa demi dosa dan sebagainya. Dan semua sebabnya itu satu. Apa itu? Kebodohan dalam agama. Kalau ditanya, kenapa para ulama itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu? Sulit mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Sulit mereka itu melakukan sesuatu yang diharamkan. Selalu mereka itu berada dalam ranah ibadah. Kenapa? Karena mereka tahu. Beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Bahkan kenapa para ulama itu adalah termasuk komunitas yang paling mulia di antara masyarakat, kemuliaan-kemuliaan yang ada, baik itu kemuliaan harta benda bagi orang yang kaya raya, kemuliaan jabatan bagi para pejabat, kemuliaan pengaruh bagi mereka yang berpengaruh, dibandingkan dengan kemuliaan ulama, jauh. Dan bahkan kemuliaan ulama itu paten. Nggak ada waktu yang membatasi atau menentukan atau tempori, tapi selamanya. Bahkan kita lihat, tambah tua, tambah mulia, tambah dihormati, tambah dekat kepada Allah dan Rasulnya. Puncaknya ketika meninggal, para ulama adalah termasuk manusia yang paling banyak mengantar jenazahnya itu adalah para ulama. Bahkan setelah meninggal, yang biasanya umumnya manusia dilupakan, sesekali mungkin didoakan. Tapi kalau para ulama bukan cuma didoakan, tapi mereka didatangi, diziarahi, dan ditawasuli kepada Allah SWT. Itu yang terjadi. Setelah meninggal mulia, di alam barzahnya mulia, di alam mahsyarnya mulia, di alam akhiratnya mulia karena bersejajar bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jawabannya apa? Karena mereka punya ilmu. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu itulah yang menjadikan mereka itu mulia. Ilmu itulah yang menjadikan mereka itu berkah hidupnya. Ilmu itulah yang menjadikan mereka itu aman, kehidupannya sentosa, kehidupannya semuanya itu karena ilmu. Oleh karenanya saya punya apa bilang, ilmu agama yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW itu sifatnya sakti mandraguna. Kalau sudah berada dalam hati kita, maka kita itu otomatis akan menjadi orang yang bahagia hidupnya, mudah urusannya, digampangkan segala kesulitannya, dan diberkati segala untuk kita mengawali. Apa sih kewajiban daripada setiap orang tua untuk menjadikan keluarganya itu adalah keluarga Islami? Mungkin kita harus kembali kepada pakar pendidikan, karena semuanya itu berawal daripada pendidikan. Sehingga apa disebutkan dalam sebuah kaidah dalam ilmu tasawuf dan di dalam pendidikan Islami, yaitu laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang pendidik, aku tidak tahu dengan siapa Tuhanku. Semua itu berawal daripada pengetahuan dan pendidikan. Nah, maka di sini kalau kita mengacu dan kembali kepada pendidikan, pakar pendidikan banyak yang sudah meninggal maupun yang masih ada.
yang hebat maupun yang biasa-biasa saja, yang digunakan metode dan teorinya maupun yang tidak. Akan tapi kalau seumpama kita bandingkan dan kita pertanyakan antara seorang pakar pendidikan siapapun dia di dunia yang pernah ada maupun yang masih ada sekarang ini, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita akan katakan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pendidik. Kalau begitu kita kembali, dan kayaknya itulah yang harus kita lakukan. Kita kembali kepada metode pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita lihat, kalau seumpama ada seorang pakar yang mengatakan, seorang yang hebat yang mengatakan, seorang alim bahkan yang mengatakan, bisa jadi ucapannya itu benar, bisa jadi salah. Tapi kalau sudah Al-Quran yang sudah menyatakan, begitu pula hadis Nabi yang sudah diajarkan dan diterangkan oleh Nabi SAW, maka jelas itu pasti bukan sesuatu yang keraguan lagi. Sehingga apa? Kita nggak perlu meniru, kita nggak perlu menguji, kita nggak perlu bereksperimen, tidak perlu. Karena apa? Ini sudah pasti. Ikut Nabi Muhammad pasti benar, ikut Nabi Muhammad pasti jaya, ikut Nabi Muhammad pasti bahagia, ikut Nabi Muhammad pasti aman, ikut Nabi Muhammad pasti sentosa, ikut Nabi Muhammad pasti mulia dunia dan akhiratnya. Cuma kita harus paham, setan itu nggak mau kita seperti itu. Setan itu sudah bersumpah, dan karena dengkinya, marahnya, bencinya kepada Nabi Adam dan semua cucu Nabi Adam, dan kita semua termasuk yang paling benci, sehingga Allah Ta'ala mengatakan inna syaitana lakum adun mubin, musuh yang paling nyata, musuh yang paling jelas di atas musuh-musuh kalian. Kalau soal kita tanya, setiap diri kita mungkin ada yang kita kategorikan sebagai musuh, fulan, tapi kita bilang musuh yang lebih nyata, yang lebih berbahaya, yang lebih dengki, yang lebih tidak akan bisa memaafkan lagi pada kita, itu adalah setan dan kroni-kroninya. Dia sudah bersumpah dalam Al-Quran, di mana sumpahnya diabadikan dalam Al-Quran tersebut, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan dibiarkan kita melakukan satu kebaikan pun, tidak akan dibiarkan. Oleh karenanya, ilmu agama sekarang ini, mohon maaf, dianaktirikan. Lembaga pendidikannya dianaktirikan. Jangan salahkan pemerintahnya, jangan salahkan. Karena di situ ada sangkut paut dengan setan. Saya sedih sekali kalau saya masuk ke lembaga, di mana di lembaga itu bekerja saudara saya, yaitu Pak Ali, itu kantor Kemenak. Ya, pokoknya sudah Kemenak itu kantornya itu di bawah rata-rata jeleknya, ya, kesejahteraannya. Seperti itu. Kenapa? Ini ada sangkut pautnya sama setan. Sehingga apa? Semua yang indikatornya itu untuk pembinaan iman dan takwa, pasti hadangannya dan halangannya banyak sekali. Sebelum digulirkan, kita sudah harus tahu, oh bentar lagi pasti banyak ada yang. Nah, ini sudah pasti, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jadi jangan kita katakan bahwasanya setan manusia itu nggak ada. Setan manusia itu banyak. Setan tapi bentuk manusia. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang sudah jadi mainannya setan. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, syaitanul inis, bukan setonnya manusia. Jadi setan yang masuk, enggak manusia tapi berwatak setan. Nah, ini semacam ini banyak. Nah, bisa jadi kita sendiri kita nggak paham. Nah, oleh karenanya jadi mereka para ulama, para aulia, para solihin berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan sangat berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, memberikan suatu fatwa. Jangan sampai ini termasuk yang syaitanul inis. Dia sendiri merasa curiga kepada dirinya untuk menjadi syaitanul inis ini. Oleh karenanya coba lihat, kita dengarkan bagaimana metode dan teori yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mendidik anak kita. Dan kita kalau didik dengan cara seperti itu pasti berhasil. Yang pertama kata Nabi SAW dalam hadis sahih, dalam hadis yang mungkin kaitannya sangat kuat sekali dengan akhir zaman ini, di mana Nabi SAW bersabda suatu waktu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan harusnya kalau sudah riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari, itu adalah hadis yang paling kuat. Hadis itu terkenal dengan hadis Ats-Tsaqalain, ya.
di mana Nabi SAW bersabda, "Innama ana mul'un maqbud. Yushiku ayati ya Rasul Rabbi faujib." Aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi akan datang mungkin utusan daripada Tuhanku untuk memanggilku, dan aku mengiyakan permintaannya. Artinya apa? Meninggal dunia. Wa ana tarikum fikum as-safarain, dan aku tinggalkan kalian untuk kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Berarti bukan cuma zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'in, sampai zaman akhir hari kiamat nanti tetap yang berpegang teguh kepada dua hal ini dia akan selamat. Apa itu? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan kitab Allah wa sunnati. Itu yang paling banyak kita dengar. Itu riwayatnya Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Bahkan di dalam riwayatnya pun masih ada pembahasan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluargaku, keturunanku. Oleh karenanya Nabi SAW itu di dalam hadis lain yang menjadi teori pendidikan di sini adalah atibu auladakum ala salasi hisal. Hendaknya didiklah anak kalian itu terhadap 3 hal. Yang siapa saja yang menerapkan dengan pendidikan ini maka dia akan berhasil. Berhasil dalam keadaan, dalam kategori maksudnya bahagia hidupnya. Bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Mohon maaf, banyak orang tua yang mendapati anaknya sukses, menjadi orang kaya, menjadi pejabat hebat dan sebagainya, tapi dia tidak merasa bahagia, tidak merasa gembira. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah syair, ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu banyak, tapi paling besarnya nikmat kalau sudah Allah menjadikan anak-anaknya itu semuanya berbakti pada orang tuanya karena sumber ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang menjadi nikmat yang luar biasa. Kenapa? Kalau sudah tua, mohon maaf, harta yang mereka dapatkan, harta yang mereka sediakan untuk kita, sudah kita tidak bisa menikmatinya lagi. Kita mau makan enak sudah nggak boleh. Kolesterol lah, ada penyakit gula lah, ada darah tinggi lah, nggak boleh makan garam banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi nggak berguna lagi. Kita mau menikmati rumah yang indah, mewah, sudah nggak nafsu lagi, sudah tua. Tapi yang pikirkan, yang menyenangkan kita, membahagiakan kita, saya masih ingat saya punya ibu, masih ada, semoga panjang umur satu akhir. Beliau tidak perlu uang. Kita berikan uang, dia tidak senang, karena beliau punya uang. Nah, bahkan pemberian beliau kepada kita lebih banyak daripada kita memberikan kepada beliau. Sehingga apa? Beliau katakan, kesenangan saya dari anak-anak saya, kalau kalian itu duduk di depan saya, cerita-cerita, mau duduk sama saya, itu kenikmatan yang saya rasakan. Ini enggak mereka dapatkan. Kenapa? Anaknya sibuk semuanya. Kenapa? Di kantor semuanya, jadi pejabat semuanya, tidak menghargai orang tuanya. Mentang-mentang dia menghidupi orang tuanya, sehingga seakan-akan ini kan semua berkat saya. Tidak, sebaliknya, semuanya berkat orang tua. Apa yang kita dapatkan? Berkat orang tua. Nah, ini kenapa? Karena kita salah didik. Nah, ini contohnya. Oleh karenanya, supaya kita tidak seperti itu, supaya kita bahagia dalam keluarga kita, maka yang pertama kali kita harus laksanakan, kata Nabi SAW, adibu auladakum ala tilawahil Quran. Quran itu harus kita baca. Cinta kepada Quran. Bukan cuma kalau sudah cinta kepada Al-Quran, Quran itu segala-galanya. Setiap hari harus baca Quran. Kita ajarkan mereka baca Quran. Kita harus ajarkan mereka supaya mengerti Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu rahasia. Setiap ayat itu mengandung 1000 makna, 1000 rahasia, 1000 syifa, 1000 mukjizat. Luar biasa Al-Quran itu. Oleh karenanya coba Imam Ibn Khaldun dalam mukadimahnya dia mengatakan, kalau ada orang ya yang setiap hari baca Quran, maka dia itu mau tidak mau kecerdasannya akan bertambah, intelektualitasnya itu akan bertambah berkat Al-Quran. Baca saja tanpa mengerti, apalagi berusaha dimengerti, apalagi berusaha menggali. Tambah digali, tambah banyak, tambah penasaran, tambah keluar. Itu Al-Quran. Satu-satunya tulisan yang ada di dunia yang gak bakalan berubah, yang sangat akurat. Dan cukup itu sebagai suatu bukti. Kalau seumpama kita lihat
Amerika yang menjadi negara adipower, begitu pula Cina dan sebagainya misalnya, mereka itu setiap tahun itu merevisi undang-undangnya. Sehingga apa? Kita nggak bisa memegang undang-undang negara manapun yang kemudian kita katakan ini adalah paling akurat. Tidak. Kenapa? Setiap tahun direvisi. Ini untuk sekarang, zaman sekarang kurang tepat. Direvisi lagi. Kemudian anggaran lagi keluar DPR kan. Nah, itu yang terjadi. Tapi Al-Quran dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang nggak pernah berubah. Walaupun harokannya nggak berubah. Hurufnya satu huruf aja nggak berubah. Apakah itu nggak membuka pikiran kita? Ini loh. Ini adalah sebuah metode untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita berpegang teguh dengan undang-undang Al-Quran, maka kita akan, sekali lagi kalau kita bicara undang-undang Al-Quran, jangan dikatakan, wah radikal. Jangan. Ini bukan manusia yang bicara. Allah SWT yang menegaskan. Nah, oleh karenanya, biasakan agen itu cinta pada Al-Quran. Tidak masuk SD kecuali sudah hatam Quran. Tidak masuk SD kecuali sudah pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya punya abah, saya punya ibu mendidik kami ini pertama kali itu Al-Quran. Sehingga ketika masuk SD umur 7 tahun kami sudah bisa menghatamkan Quran. Jadi pertama kali saya hatam Quran kepada saya punya itu. Jadi dari umur 4 tahun sudah diajarkan. 6 tahun sudah hatam Quran kita. Jadi langsung belajar pada ibu saya sendiri. Nah, sekarang mana ada ayah ibu yang mengajari? Nah, ini sekarang ini suatu kekurangan. Kita sudah tidak mau mengindahkan lagi perintah Nabi. Kemudian yang kedua, ala hubbi nabiyikum. Cintai, ajari, didiklah anak kita untuk cinta pada Nabi Muhammad. Berapa kali kita menyebutkan Nabi Muhammad kepada anak kita? Berapa kali kita bercerita tentang Nabi Muhammad kepada anak kita? Padahal kita sudah tahu. Tak kenal maka tak sayang. Tahu itu, faham itu. Tapi kenapa kita tidak mengenalkan? Kita ingin, kalau kita bertanya, wahai masyarakat kaum muslimin semuanya, maukah kalian anak-anak kita semuanya cinta pada Muhammad? Oh mau, semuanya mau. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada mereka itu supaya mengenal siapa nabinya? Nabi Muhammad itu adalah wajahnya itu tampan luar biasa. Kalau kita mendengar Nabi Yusuf itu tampan, Nabi Muhammad itu lebih tampan berlipat-lipat. Cuma kenapa kok sampai perempuan itu tidak terfitnah? Karena jalalnya itu lebih besar daripada jamalnya. Kalau Nabi Muhammad diberikan, kalau Nabi Yusuf diberikan separuh daripada ketampanan seluruh dunia, kalau Nabi Muhammad diberikan utuh, itu Nabi Muhammad. Dan semoga kita termasuk yang melihat wajah beliau nanti di padang mahsyar dahulu sebelum nanti di akhirat. Kenapa? Kata Habib Ali Habsyi sebelum Maulid, barang siapa yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad di padang mahsyar, maka dia tidak akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu, maka tanamkan. Kenapa gitu ajarkan mereka itu supaya mengamalkan sunnah, supaya ingat Nabi Muhammad. Mau makan, ingat Nabi Muhammad. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngajarkan bismillah? Nabi Muhammad. Diajarkan kalau kita mau makan, suruh makan di depan saja. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau makan, hendaknya kita persempit perut kita, jangan terlalu banyak dan sebagainya. Walaupun ini nggak diajarkan, yang ini nggak diajarkan. Nah, jadi itu semuanya tuh untuk ingat Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Ada doanya. Mau keluar kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Mau tidur, ingat Nabi Muhammad. Ini doa ini yang ajarkan Nabi Muhammad. Mau keluar rumah, sebelum keluar rumah ingat bagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Setiap hari kita ingatkan begitu. Siwakan. Kenapa kita bersiwakan? Nabi Muhammad menyenanginya. Karena Nabi Muhammad selalu menggunakannya. Terus kaitkan dengan Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, wa'adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Kenapa Nabi SAW itu di dalam hadis sahih itu mengkaitkan dengan keluarganya Nabi Muhammad? Kenapa? Apakah ini ada sebuah nepotisme untuk mengangkat keluarganya? Tidak sama sekali. Karena Nabi Muhammad itu rahmatun kulluhu wa azmun wa ismatun wa haya'u. Itulah Nabi Muhammad, semuanya itu rahmat. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu masih meletakkan rahmatnya kepada umat itu melalui para zuriatnya. Dan itu karena usaha dan upayanya. Sehingga Nabi SAW kemudian bersabda, ahlu baiti amanun bi ahlil ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini adalah juru aman bagi penduduk bumi, sebagaimana bintang gemintang yang ada di atas sana itu
juru aman dan sebagai pengaman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi keluargaku, berarti apa? Masih ada keluarganya terus sampai hari kiamat nanti. Kok sampai ada masih yang mengatakan bahwasanya zuriat Nabi sudah tidak ada lagi? Nabi Muhammad yang mengatakan di sini. Dan apa maksudnya Nabi SAW mengatakan ma'in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Selamanya berarti sampai hari kiamat. Nah, tapi kalau semua mereka mengatakan bahwasanya zuriat Nabi itu tidak ada, oleh karena zuriat Nabi masih ada. Kenapa kita itu diajarkan untuk cinta pada zuriat Nabi? Karena di saat fitnah tersebar, ya, seperti zaman sekarang ini, yang berada di tengah-tengah, yang gak condong sini, gak condong sini, gak ke dunia, gak ke politik, gak ini, itu adalah mereka para zuriat Nabi Muhammad SAW. Silahkan diteliti, silahkan dilakukan survei, silahkan dan silahkan. Karena apa? Mereka terproteksi dengan doanya Nabi. Kalau kita bertanya kepada antum semuanya, kalau Nabi berdoa, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Insya Allah apa? Pasti. Nabi Muhammad telah mendoakan mereka, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adil hikmah. Ya Allah, jadikanlah mereka di mana saja mereka berada, mereka menjadi kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada, lidah mereka menjadi sumber-sumber daripada hikmah. Kemudian diteruskan, fa innahum la yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Karena sesungguhnya mereka itu, mereka berarti tiga paling sedikit. Mereka. Oleh karenanya kata ulama, silakan cari ulama dari kalangan habaib. Ulama dari kalangan habaib 3 orang sama-sama kita sogok dengan uang yang banyak misalnya untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mungkin bisa kita dapatkan. Kalau satu-satu ya mungkin, tapi kalau 3 tidak sama profesinya, sebagai alim, sebagai faqih, sulit untuk kita dapatkan seperti itu. Kenapa? Mereka sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Berkatnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ini rahasianya. Bukan karena mereka itu zuriat Nabi untuk mengangkat mereka, tidak sama sekali. Tapi masih ada yang menyelamatkan. Siapa? Mereka ini. Ini mereka yang moderat di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu, maka walaupun satu ada guru kita yang dari kalangan habaib, supaya apa? Supaya kita menyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ataupun guru kita adalah orang yang pernah berguru kepada habaib, berarti kita termasuk yang bersambung. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, 3 teori pendidikan kata Nabi Muhammad. Yang pertama, didik untuk cinta pada Al-Quran, didik untuk cinta pada Nabi Muhammad, dan yang ketiga, didik untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jelaskan kepada anak kita bahwasanya keluarga Nabi Muhammad ada. Kita panggil mereka dengan panggilan yang berbeda. Kalau dia itu masih kecil, panggil Sayyid, panggil Ye, panggil Wan. Nanti kalau sudah mereka itu besar, kita panggil Habib. Untuk apa? Itu adalah sebuah pengajaran dan pendidikan kepada kita supaya kita itu tahu. Nah ini kenapa sampai dikatakan ini anjur turunnya Nabi, supaya ingat Nabinya, bukan merekanya, ingat Nabinya. Itu maksudnya. Jadi semoga apa yang telah kita sampaikan ini berguna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Hadirin hadirat di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua bisa mengajarkan kepada keluarga kita bahwa mereka adalah cinta Al-Quran,